आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े हैं। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बनने दूंगा। ছিল তার চিকিৎসা নিয়ে এবং তার যে রাজনীতি করার অধিকার সেটা নিয়ে খুবই আজে বাজে কমেন্ট করেছিল। ওসমান হাদির একটা কথা খুব সে সবসময় স্ট্রংলি বলতো যে জুলাই আন্দোলন নিয়ে সে তার বাপ বা তার সন্তানকেও কখনো ছাড় দেবে না। কিন্তু আজকাল আপনারা দেখেন এই ওসমান হাদির তার বিচার চেয়ে কোনো একজন নেতা চেয়েছিল তার সদস্য পদ স্থগিত করা হয়েছে। এবার উসমান হাদি ভাইকে নিয়ে পাকিস্তান থেকে লাইভে এসে যে তথ্য দিয়েছে। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, ভিডিওটা যে যেখান থেকে প্লে করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। উসমান হাদি ভাইকে নিয়ে এমন কোনো নেতা কর্মী নাই যাতে উসমান হাদি ভাইকে নিয়ে কথা বলে নাই। এবার উসমান হাদি ভাইকে নিয়ে প্রিয় দর্শক পাকিস্তান থেকে যে তথ্য দিয়েছে আমি আপনাদের মাঝে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাবো এবং উসমান হাদি ভাইকে যখন সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয় চিকিৎসা করানোর জন্য, সেখানে উসমান হাদি ভাইকে কতটুকু রিসপেক্ট করেছে, কতটুকু সিঙ্গাপুরের মানুষ তাকে সম্মান করেছে, আমি সেই ভিডিওটাও দেখাবো। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি এই ভিডিওগুলো দেখে আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য দর্শক কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন যে তাদের কথাগুলো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। দর্শক চলেন আগে আমরা সম্পূর্ণ ভিডিওগুলা আগে দেখে আসি। मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर ये है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चमने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं खामोशी से गुलाम बनती हैं। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे और मुझे, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমাদের জাতীয় বীর শহীদ ওসমান হাদি যখন মাথায় গুলিবিদ্ধ হয় তখন তাকে নিয়ে আমাদের জুলাই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ভিলেন যারা লীগ এবং তার দোসররা অনেক আজে বাজে কমেন্ট করেছিল তার চিকিৎসা নিয়ে এবং তার যে রাজনীতি করার অধিকার সেটা নিয়ে খুবই আজে বাজে কমেন্ট করেছিল। ওসমান হাদির একটা কথা খুব সে সবসময় স্ট্রংলি বলতো যে জুলাই আন্দোলন নিয়ে সে তার বাপ বা তার সন্তানকেও কখনো ছাড় দেবে না। কিন্তু আজকাল আপনারা দেখেন এই ওসমান হাদির তার বিচার চেয়ে কোনো একজন নেতা চেয়েছিল তার সদস্য পদ স্থগিত করা হয়েছে। সেই জুলাই আন্দোলনে যেসব ভিলেনরা ছিল তাদেরকে এখন দলে বেরানো হচ্ছে। যাই হোক, এটা আপনারা যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবেন সেটা আমার বলার বিষয় না। আমি জাস্ট আজকে শুধু বলতে চাই যে ওসমান হাদি যখন সিঙ্গাপুরে আসলো বা ভর্তি হলো, সিঙ্গাপুরিয়ানদের কাছে তার মূল্যায়ন কেমন ছিল। যখন ওসমান হাদি এখানে ভর্তি হয়, ভর্তির সময় ইমার্জেন্সিতে তার ভাই উমর এবং তার যে বন্ধু আমিনুল ফয়সাল সে এসে পৌঁছাতে পারে না, তারা এয়ারপোর্ট থেকে অন্ধ হইতেছিল। আমার সাথে কথা হলো যে বললো ভাইয়া ওসমান হাদি ইমার্জেন্সিতে পৌঁছেছে, আপনি একটু দেখেন। পরে আমি আমার বন্ধু পরিচয় দিয়ে তাকে আমি ওখানে ভর্তি করলাম। ভর্তির সময় একটু জ্যোতির্টলতা হয়েছিল, কারণ বাংলাদেশে এবার কেন যে টেস্ট করেছিল সেখানে ওসমান হাদির নাম লেখা ছিল শরীফ ওসমান হাদি সব টেস্টের মধ্যে, কিন্তু ওর সার্টিফিকেট নাম এবং ওর পাসপোর্ট নাম ছিল ওসমান গনি। সিঙ্গাপুরে যেহেতু সমস্ত অ্যাডমিশনগুলো অ্যাকর্ডিং টু পাসপোর্ট নিয়ম অনুযায়ী হয়, সেখানে একটু সমস্যা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেটাকে কারেকশন করা হয়েছে এলআইএস হিসেবে। এখানে ভর্তির পরে
সিঙ্গাপুরিয়ানরা অলরেডি জেনে গিয়েছিল যে বাংলাদেশের একজন রেভলিউশনারি হিরো যে সিঙ্গাপুরে এসে ভর্তি হচ্ছে। যখন সে ভর্তি হওয়ার পরে যখন সে আইসিইউতে নেওয়া হলো, আইসিইউ যে ডিউটি ডক্টর ছিল তার সাথে আমার তো সবসময় কথা হতো, যোগাযোগ হতো, যে কী অবস্থা, সব তথ্য আমি তার কাছ থেকে জানতাম। আইসিইউ ডক্টর ওসমান হাদিকে কী পরিমাণ রেসপেক্ট করে সবসময় আমাকে ওর সম্পর্কে জানাতো, বলতো যে তোমাদের রেভলিউশনারি হিরো, জাস্ট এই শব্দটা ইউজ করতো, রেভলিউশনারি হিরো, যে একজন বিপ্লবী এক নায়ক যে এখানে ভর্তি হচ্ছে। এভাবে আমি সিঙ্গাপুরে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করি, আমি কখনো কোনো রোগীকে আমি দেখি নাই সিঙ্গাপুরে ভর্তি হওয়ার পরে সিঙ্গাপুরের কোনো এমপি, মন্ত্রী বা একজন পুলিশের ঊর্ধ্ব মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোকজন এসে সরাসরি হসপিটালে এসে মানে তার দেখভাল করতেছে, আমি কখনো দেখি নাই। আমি তো এই সিঙ্গাপুরে আমি আমার বিভাগে কাজ করা অবস্থায় বাংলাদেশের শত শত এমপি, মন্ত্রী, উচ্চ পর্যায়ের লোক, এর পাশাপাশি ইন্ডিয়া, পাকিস্তান বলেন, সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, এইসব সব দেশের একদম সবচেয়ে বড় বড় এমপি, মন্ত্রী, তাদেরকে আমি নিজ হাতে ডিয়ারি করেছি, অপারেশন করেছি, চিকিৎসা করেছি। আমি কখনো তাদের কেবিনে গিয়ে বা অন্য কোথাও গিয়ে ভিজিট করে আমি কখনো দেখি নাই যে তাদের কাছে কোনো লোকজন বা কোনো সিঙ্গাপুরের কোনো মানুষ এসে ভিড় করেছে, বা অথবা সিঙ্গাপুরের কোনো মানুষ তার সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছে, অথবা তাকে টেক কেয়ার অথবা তাকে প্রোটেকশনের জন্য এক্সট্রা কোনো মানে ফ্যাসিলিটিস দিয়েছে। ইন্টারেস্টিংলি প্রথম দিন পরে সেকেন্ড দিনে আমি যখন ওসমান হাদির আইসিইউতে গেলাম, তখনই দেখি সেখানে পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে, এবং তার বাইরে আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম যে তার জন্য এখানে ইন্টেলিজেন্সের অনেক বড় বড় অফিসার এখানে কাজ করতেছে, কোনো প্রকার যেন হসপিটালে গ্যাদারিং বা কোনো সমস্যা কেউ না করতে পারে। আর সিঙ্গাপুরের যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সে সরাসরি আমাদের চিফ অ্যাডভাইজারকে সবসময় ফোন দিয়ে সব খোঁজখবর জানাতো, আপডেট কী হচ্ছে, চিকিৎসা কেমন হচ্ছে, বা তার কোন দিকে যাচ্ছে, সব কিছু জানাতো। সুতরাং এই যে ওসমান হাদি যে কোন লেভেলের ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পেয়েছে, একমাত্র উপরওয়ালা তার জন্য এইগুলো বরাদ্দ রেখেছিল, তাই সেটা পেয়েছে। বাংলাদেশের যে বর্তমান যে রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন চুপ্পু, গত বছর তো সেও সিঙ্গাপুরে এসে তার হার্টের অপারেশন করেছিল। হার্টের অপারেশন করেছিল যে আমাদের সিঙ্গাপুরে একজন প্রখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জন আছে, থিও কফেটিস, তার আন্ডারে ভর্তি হয়ে। ইন্টারেস্টিংলি আমি এই তথ্য জানতাম না। পরবর্তীতে ওই সালাউদ্দিন ভাই তার টিমের সদস্য ছিল, সার্জারি টিমের, সালাউদ্দিন ভাই আমাকে বলেছিল যে চুপ্পুরে এই অপারেশন হয়েছে হার্টের, তাকে দেখতেও গিয়েছিল হয়তো ভাই। তাহলে চিন্তা করেন, রাষ্ট্রপতি আসার সময় সিঙ্গাপুরিয়ানরা এখানে জানেও না, খোঁজও নয় নাই। ইন্টারেস্টিংলি গতকালকে যখন ওই আইসিইউর ডিউটি ডক্টরের সাথে আমার রাউন্ডের সময় দেখা হলো, কথার প্রেক্ষিতে সে আমাকে বলতেছিল তোমাদের রেভলিউশনারি যে হিরো, তার যে ফিনারাল প্রোগ্রামে এত মানুষ হয়েছে, আমি তো মানে নিউজে দেখেছি, যেটা মনে হচ্ছে সিঙ্গাপুরের সমস্ত মানুষের চেয়েও বেশি, মানে ও মানে খুবই অবাক হয়ে ওকে রেসপেক্ট করে এইভাবে বলতেছে। সুতরাং ওসমান হাদি কোন লেভেলের একজন মানে মানুষ, এটা বাংলাদেশি কিছু মানে কি বলা হয় ইতর বদমাইশ তাদেরকে আসলে নির্ণয় করতে পারবে না বা বুঝতে পারবে না। তাকে নিয়ে অলরেডি অনেক ধরনের, ওসমান হাদিকে নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেছে, হয়তো খুব শীঘ্রই গবেষণাপত্র ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনও পাবলিশ হবে। সুতরাং আর তেমন কিছু আমি বলতে চাই না। আমি যে কারণে এই ভিডিওটা করলাম সেটার উদ্দেশ্য হলো আমি ওসমান হাদির দেওয়া যেসব বক্তব্য অথবা টকশো অথবা অন্যান্য জায়গায় সে যেসব কথাগুলো বলেছে, আমি সেগুলোর একটা আর্কাইভ তৈরি করতেছি, যেটার মধ্যে আপনারা তার সমস্ত বক্তব্যগুলো আর ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। আপনারা এটা ডাউনলোড করে সেভ করতে পারেন। সম্মানিত দর্শক, এই যে ভিডিওগুলা দেখেছেন, তাদের কথাগুলা শুনেছেন, উসমান হাদি ভাইকে নিয়ে যে কথাগুলা বলেছে, সেই কথাগুলা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটা দর্শক কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটা ভালো লাগলে সর্বোচ্চ পরিমাণ শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।